بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على إمام المرسلين نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. مجالس شهر رمضان، المجلس 17، الدرس 35. كفل 35 مجلس 17 في أهل الزكاة زكاة የሚገባቸው የሆኑ የህብረተሰቡን ክፍሎች የሚዳስስ የሆነ ርዕስ ነው ማለት ነው። ከህብረተሰቡ ውስጥ ዘካ የሚገባቸውን ሰዎች በተመለከተ የሚዳስስ የሆነ ርዕስ ነው። ለማን ዘካ ለማን መዋል አለበት? ለማን ይሰጥ? ዘካ እንደሚታወቀው ለ8 የህብረተሰብ ክፍሎች ይሰጣል። 8 አይነቶች ናቸው። እንመለከታለን በአላህ Subhanahu Wa Ta'ala ፍቃድ ማለት ነው። አንድ ሰው ዘካ ከወጀበበት በኋላ ለማን ነው መስጠት ያለበት? እንዲሁም ለእናትና ለአባት መስጠት ይቻላል፣ ለሚስት መስጠት ይቻላል፣ ሚስት ለባሏ መስጠት ትችላለች፣ እንዲሁም ለወንድሙ ለእህቱ። የተለያዩ ርዕሶችን እንመለከታለን በአላህ Subhanahu Wa Ta'ala ፍቃድ። ይሄ ርዕስ المجلس 17 እስከ ተጠናቀቀ ድረስ ማለት ነው። الحمد لله الذي لا رافع لما وضع. ምስጋና ለአላህ ይገባው። الذي يجتا لا رافع ከፍ የሚያደርግ የሌለ ሲሆን لما وضع እሱ ዝቅ ያደረገውን አላህ ያዋረደው ያንኮታኮተው ዝቅ ያደረገውን ከፍ የሚያደርገው አካል የሌለ ሲሆን ولا واضع ዝቅ የሚያደርግም የሌለ ሲሆን لما رفع አላህ ከፍ ያደረገውን ነገር አላህ ከፍ ካደረገ አላህ ትልቅ ደረጃ እንዲኖርህ ካደረገ ማንም ዝቅ ሊያደርግህ ሊያዋርድህ አይችልምና ولا مانع ከልካይ የለ لما اعطى ለሰጠው የሚከለክል የሚያግድ የለም። አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ከሰጠ ማንም የአላህን ስጦታ ሊያግድብህና ሊያስቀርብህ የሚችል አካል የለም ነው። ولا معطي መስጠት የሚችልም አካል የለም። لما منع አላህ Subhanahu Wa Ta'ala የከለከለ ከሆነ ማለት ነው። አላህ የከለከለው ነገር የዓለም ህዝብ አንድ ላይ ይረባረብ አንተ ጋር ሊያደርሱት አይችልምና ማለት ነው። ولا قاطع ይቆርጥም የለም። لما وصل አላህ ለቀጠለው ነገር አላህ አንድ ነገር ከቀጠለ ያን ነገር ማቋረጥ የሚችል የለም። ولا واصل እንዲቀጥል ማድረግ የሚችልም የለም። لما قطع አላህ እንዲቋረጥ ካደረገው አንድ ነገር አላህ እንዲቋረጥ ካደረገው የሚቀጥለው የለም። አላህ ከቀጠለው ደግሞ የሚያቋርጠው የለም ማለት ነው። فسبحانه من مدبر عظيم وإله حكيم رحيم. فسبحانه كما يجبت قدلو كون بارياتوች ጠራ ይጥራ من مدبر አስተናባሪ የሆነው ጌታችን عظيم እጅግ በጣም ኃያልና عظيم የሆነው ጌታችን ሙደብር የሆነው ጌታችን عظيم ኃያል የሆነው ጌታችን ጥራት ይገባው ነው ነገሮችን የሚያስተናብር የሆነው وإله እንዲሁም فسبحانه من إله ማለት ነው አምላክ ማጥራት ይገባው حكيم ጥበበኛ የሆነና رحيم እጅግ በጣም አዛኝ የሆነ فبحكمته በአላህ Subhanahu Wa Ta'ala አላህ በጥበቡ وقع الضرر ጎጂ የሆኑ ነገሮች የሚከሰቱት በአላህ ጥበብ ነው። ማንኛውም ነገር ጎጂ የሆኑ ነገሮች በፍጡራን ላይ የሚከሰቱት በአላህ Subhanahu Wa Ta'ala ጥበብ ነው ማለት ነው። በጥበቡ ነው፣ ዝም ብሎ የሚከሰት ነገር የለምና فبحكمته بالله ጥበብ وقع الضرر ጎጂ ነገሮች ተከሰቱ። وبرحمته بالله Subhanahu Wa Ta'ala እዝነቱ ነፍዓ ኡማውን ህዝቦችን ፍጡራኖችን የሚጠቅማቸው አላህ በእዝነቱ ነው ማለት ነው። ጎጂ ነገሮች ሲከሰት በጥበቡ ነው። እንዲሁም ደግሞ وبرحمته نفع አላህ በእዝነቱም ይጠቅማል ፍጡራኖችን ማለት ነው። በእዝነቱ ፍጡራኖችን አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ይጠቅማቸዋል ማለት ነው። احمده አመሰግናለሁ على جميع افعاله በሚሰራቸው ስራዎች ሁሉ አሞግሰዋለሁ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala። واشكره አመሰግናለሁ على واسع افضاله الله Subhanahu Wa Ta'ala ሰፊ የሆነ ትሩፋቱን በመከሩና በመለገሱ ምክንያት ማለት ነው። على واسع افضاله نعم ሰፊ ሆነው ችሮታው አመሰግናለሁ።
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له يمسكر قال سيطالله كالله سبحانه وتعالى بحقه ملك أملاك بعد منور وحده بتناسه لا شريك له أقر يلش ودر يلش بتناجتا سوى أحكم ما شرع وأبدع ما صنع أحكم بسرعة أواقرة ما شرع يدنققون مالتنا بما يفرع الرس ملك نعم ما نمسوا كهالمتون الرمات لسات وما يتشلوا ملك أحكم سرعة بتبك ملك أواقرة ما شرع يدنققون وأبدع أتشاي اللشم أدرق ما صنع الله سبحانه وتعالى يمسرعون سرامات يمسرعون سرع أتشا يلش بودا ملك نعم أكن أولو ملكم وأشهد أن محمدا عبده ورسوله محمد الله أقل قيني الله ملك يناتو سل يمسك الكلسة له أرسله الله لكاتو والكفر كهدت قد علا وارتفع كهدت يبلي بونبت وقتنا وارتفع كف بالدبت وقت مالتنا كهدت سر بزرقبت وقت يبلي بونبت وقت وارتفع كف بالدبت وقت كهدت كفر مالتنا ملك عليه الصلاة والسلام لكاتو وصال يزلل بالدبت وقت مالتنا نعم ميزلو يبلي هنون كفر بنبرت وقت مالتنا واجتمع بتسبع سببت وقت مالتنا كفر عند لا هنو قلبتهم بتنكربت بتسبع سببت وقت فأهبطه كذا كفر الله عز وجل أوردوا عن كتاكته مالتنا من عليائه كفتنا بوته مالتنا كفر النبي توقف يبلي هنو على من تقدروا بالبت وقت الله نبي محمد عليه الصلاة والسلام بملاكو أما كان النت أوردوا عن كتاكته فأهبطه يعني كفر أوردوا مالتنا من عليائه ككفتا بوته وجمع أوردوا مالتنا كم مالت ما ورد مالتنا وفرق من شره ما اجتمع وفرق الله سبحانه وتعالى بتاتنا من شره كفات مالتنا ما اجتمع يعني تسباسبون باندو نو قلبت يتناكر يهونون كفر مالتنا شر الله عز وجل تفرق أدرجه بتاتنا صلى الله عليه وعلى صاحبه أبي بكر الذي نجم شجاعته يوم الردة وطلع يا الله صلاة ورد فملكني عليه الصلاة والسلام لي وعلى صاحبي ببالجرات لي أبي بكر أو بكر يبرز بالجرات لي الذي يا أبو بكر نجم يوتاسون نجم شجاعته يجنت كوكوباتشو مالتنا يا أبو بكر يجنت كوكوباتشو يوتاسون يوم الردة يردوا إلى مالتنا يا الله ملكني عليه الصلاة والسلام إلا موتوا بزو سوت بزو قبائلوች ብዙ ጎሳዎች ብዙ ብሔሮች ከእስልምና አፈንግጠዋል ከእስልምና የተቀለበሱ አሉ ከእስልምና የወጡ ሰዎች አሉ ያን ጊዜ የአቡበክር ሲድቅ ጀነት ግን ነጀመ ظهر ግልጽ ሆነ ማለት ነጀመ ወጣ ነጅሙ ሸጃዓቲ የአቡበክር ሲድቅ የጀግንነታቸው ኮከብ የውመ ርደቲ ሰዎች በተቀለበሱበት ዕለት ወطلع ዘለቀ ማለት ነው ጀግንነታቸው ማለት የጀግንነታቸው ኮከብ ዘለቀ ወጣ ማለት ነው وعلى عمر بعمر لا يورد الذي يا عمر عز به الإسلام وامتنع عز به الإسلام اسلمنا يبلاينت يا بنيسون بعمر أما كجنة عز بسببه مالتنا الإسلام اسلمنا بعمر أما كجنة يبلاينت يا بنيبت وانا كبروا يتتبك بت سيون وامتنع أو اسلمنا يتكلاكل سيون مالتنا امتنع يعني ما نم لا يدفعوا مالتنا يتكلاكل يوانو مالتنا وعلى عمر الذي عز به الإسلامنا وامتنع انبي عليه ونمالتنا الإسلام كبروا اللي تبت ياد الرجاء ونمالتنا وعلى بعثمان لا المقتول يتجدل بهون ظلما بجفنا ببدن وما ابتدع أدس فترة يالفترة سيون أدس فترة من يمتص نجر لاتهم عثمان نجر جنسوش بجدلاتهم مالتنا وعلى علي بعلي لا يورد الذي يعلي دحض الكفر بجهاده وكمع دحض مالت يا فرار رسي وانا مالت دحض يا فرار رسي وانا الكفر كهدة ينكتا كتا يا فرار رسي يا ودم يوانا الكفر كهدة بجهاده بتقلاتشو بجهاداتشو وكمع نعم يا واردهم يوانا مالت كمع مالت ما وارد مالت وعلى جميع آله فاتكلم النبي عليه الصلاة والسلام تكتاوتهم لي وأصحابه بمن جروتهم لي ما سجد مصل وركع
سجاجتو سجود بعد الرجل قدر وركع سجاجتو ركوع بعد الرجل لك مالك وسلم تسليما الله سلام المورد يورد إخواني لالو الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى ودموتي قال الله تعالى الله سبحانه وتعالى عندما إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم سورة التوبة عن قصة عليه الله عز وجل بكتايو عن قصة الهلال إنما الصدقات زكاة إلال نعم زكاة درشا تدرجو تكمطان للفقراء يدوج درشا تدرجو تكمطان والمساكين يتشجرون لديوچنا لتشجروا سوچ درشا تدرجو تكمطالنا لنسو ستواتشو مالكو سمنت نعم كهبرة سبو كفلوت وست سمنت سوچ زكاة يميستاتشو نو يهانكت الموراران مالكو يمجمرو إنما الصدقات للفقراء يزكاة درشا لديوچ يقباتشوال لديوچ يديوچ درشانو والمساكين يتشجرون يوچم درشانو والعاملين عليها برصا بزكالين يميسروا سوج ينسوا درشانو صوصتنيا مالت والعاملين مالت يميسروا سوج درشانو عليها بزكالين زكال كان عند بوتا يتنكساقسوا يميسبسبوا يهونوا አሉና ማለት ነው ዘካት ተብሳቢዎች አሉ እነዛ ይገባቸዋል ማለት ሀብታም ቢሆኑ ይገባቸዋል እነሱ والعاملين نعم የሚሰሩ ሰዎች عليها برصا በዘካ ላይ ማለት ነው ይሄ ሶስተኛው ማለት ነው አራተኛ والمؤلفة قلوبهم ልቦቻቸው እውነትን እንዲላመዱ የሚከጀሉ ለሆኑ ወገኖች ማለት ነው المؤلفة ማለት እንዲላመድ የሚከጀሉ የሆኑ ወገኖች ማለት ነው قلوبهم ልቦናዎቻቸው እስላምን እውነትን ለመቀበል እስላምን ለመቀበል ልቦናዎቻቸው እንዲላመዱ የሚከጀሉ ሰዎች ካሉ ከሃዲ እንኳን ሆኖ ማለት ነው ወይ አዲስ የሰለመ ሊሆን ይችላል ወይ ደግሞ በኩፍር ላይ ያለ ሊሆን ይችላል ነገር ግን በኩፍር ላይ እያለ ልቡ እስላምን ይላመዳል እስላምን ይቀበላል ተብሎ የሚገመት ሰው ካለ ይሰጠዋል ማለት ነው والمؤلفة مؤلفات እንዲላመድ የሚከጀል የሆነ ማለት ነው قلوبهم ልቦቻቸው ሐቅን ለመቀበል እስላምን ለመቀበል ተውሂድን ለመቀበል እንዲላመዱ የሚከጀሉ የሆኑ ሰዎች ይሰጣቸዋል ይሄ አራተኛው ማለት ነው አምስተኛ وفي الرقاب ለባሪያዎችም ይሰጣል ማለት ነው ባሪያዎችን ነፃ ለማውጣት ዘካ ይሰጣቸዋል ማለት ነው አይና ባሪያዎችን ነፃ ለማውጣት ዘካ ይሰጣል ማለት ነው ይሄ አምስተኛ ሲሆን ስድስተኛ والغارمين ማለት የባለ እዳዎች ማለት ነው እዳ ያለባቸው ሰዎች ማለት ነው እዳ ያለባቸው ሰዎች ይሰጣቸዋል والغارمين ባለ እዳዎች ማለት ነው እዳ ያለባቸው ሰዎች ማለት ነው ይሰጣቸዋል ሰባተኛ وفي سبيل الله በአላህ መንገድ ላይ የሚደረግ ለሆነ ትግል ማለት ነው በአላህ መንገድ ላይ የሚደረግ ለሆነ ትግል በአላህ መንገድ ላይ ለሚታገሉ ሰዎች እንደማና ሰዎች እንደናል ስምንተኛ መጨረሻው ወብሪ ሰቢሊ ስንቅ የተቋረጠባቸው የሆኑ መንገደኞች ማለት ነው ስንቅ የተቋረጠበት የሆነ መንገደኛ አገሩ ላይ ሀብታም ቢሆን እንኳን ይሰጠዋል አገሩ የሚያደርሰው ቀድር ይሰጠዋል ማለት ነው ፈሪዶተ ሚን አላህ እነኚህ በአጠቃላይ በአማኞች ላይ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ግዴታ ያደረጋቸው ድንጋጌዎች ናቸው ማለት ነው ፈሪዶተ ሚን አላህ በአማኞች ላይ نعم الله سبحانه وتعالى ግዴታ ያደረጋቸው የደነገጋቸው ነጥቦች ናቸው ነው እነኚህ ሰዎች እነኚህ ስምንቶቹ ብቻ ናቸው ዘካ የሚገባቸው የዘካ ድርሻ የሚሰጠው ለእነኚህ ስምንት ብቻ ነው ከእነኚህ ውጭ ላለ ለማንም አይሰጥም ይሄ አላህ የደነገገው ነው ማንም ሰው አይደለም ይሄን የአላህን ድንጋጌ እንዳትቀይር ለፈለከው ነገር እንዳታወጣ ማለት ነው ፈሪዶተ ሚን አላህ በአማኞች ላይ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ግዴታ ደንግጎታል ይሄን ነገር والله الله عليم አዋቂም ነው አላህ حكيم ጥበበኛው ነው የሚገባውንና የማይገባውን ጠንቅቆ የሚያውቅ ጥበበኛ የሆነ ጌታ ነው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala
في هذه الآية الكريمة بلش بتكبرته عن قلت وسط بين الله تعالى الله سبحانه وتعالى قلت أدرقوا أبرارتوال مصارف الزكاة زكاة كهبرة سبو كفلوتوس يميز ستاتشون سوش مالتنا إنما الناتشو زكاة يميز قباتشو أهل الزكاة إنما الناتشو مصارف الزكاة إنما الناتشو زكاة لمن موانا اللبت يميلون مصارف الزكاة زكاة يميز ستاتشو كفلوتوس إنما الناتشو الله أبرارتوال وأهلها يزكاة بالغيتوتوس إنما الناتشو المستحقين لها زكاة يميز قباتشو يهون إنما الناتشو منون أبرارتوال مصارف الزكاة زكاة مستطاعته وأهلها يزكاة بالبيتوش إنما ناتشو المستحقين من جباتو يهونوا لهذا زكاة بمقتضى علمه الله ينزع أبرار دمه بمقتضى علمه يا الله أوقاته بمياس فرد ولك مالكم لمن الله عز وجل هو نقر أنكم يموت جساسله هنا بمقتضى علمه أوقاته باس فرد ولكنا وحكمته يا الله سبحانه باس فرد ولك إن قلي نفسه يميت جباته ولو الله عز وجل أسكمت علينا مالكم وعدله يا الله فتهم فتهوي ونجيتنا يا الله فتح بمياس وسنو بمياس فردوا لكنا ورحمته يا الله إذنته بمياس فردوا لك مالكم بمقتضى علمه بمقتضى حكمته بمقتضى عدله بمقتضى رحمته مالكم وحصرها الله جل في علاه دقمون قد واتال زكاة مالكم وحصرها قد باطل الزكاة الله عز وجل نعم قدمت الله سبحانه وتعالى في هؤلاء الأصناف الثمانية بنني بس من توتو لا يتشمل زكاة المستاتشو اللي من توتو كانت تقول قد باطل وحصرها الله قدوان في هؤلاء الأصناف أصنامات أينتوش مالتنا بنني أينتوش الثمانية بس من تو أينتوش وس الله سبحانه وتعالى قد باطل مالتنا وبين الله سبحانه وتعالى أبرر أن صرفها مسجد زكاة مسجد فيهم لأنني لتمن توجه مسجد فريضة جدة نقول أبرر لازمة أي كريه هنا لازم أي كريه هنا قدي جدة هنا قدينه لتمن تو مسجد جدة نقول الله عز وجل قدوة من فريضة من الله بلنا كمتم كالله سبحانه وتعالى بأمان يتلين بقدتانك يتنى يتدقق يهونا هجر ورا الله فرض نو كسمن توتلال لما سلات تسلم تقدموا بها المالتنا وبين أن صرفها فيهم فريضة لازمة أكري هنا قدتامون لسمن توتمسك أبرارتوان وأن هذه القسمة إتشي ما تكفاف اللقمة الله لسمن توقنوش كهبرة الزبوش لسمن توقنوش أكفافنا إتشي ما تكفافلنا وأن هذه القسمة يتي الله سبحانه وتعالى مع كفافل صابرة يتجنيتنا يمنتش مهرانم الله أبررتوال أن علم الله كالله أوقت يمنتشنا وحكمته كالله طبق يمنتش مهرانم الله أقلت أرجو أبررتوال ملت وأن هذه القسمة يتي مع كفافل الله يا كفافلاتهم لقريستو يا الله يتي قسمة يتي ما كفافل صادرة يتجنيتنا يمنتش مهران مالتنا عن علم الله كالله أوقت يمنتشنج وحكمتي كالله طبق يمنتش مهران والله عليم حكيم سلالة مكرشة أنك صلي مالتنا فلا يجوز سلالة أي فكرم تعديها الصوان متلالف أي فكرم ليلا كلمة تشيل مالتنا فلا يجوز أي فكرم تعديها يتشن الله نعم يكفى فلات قسمة مالت يلبهم ليلا أكل موالي يلبهم زكاة والمالتنا وصرف الزكاة زكاة مسألة أي فكرم في غيرها كأنني كاسم من توتو وجه لا أكل مسألة أي فكرم لأن الله سبحانه وتعالى أعلم أن تقول يموت ونجتنا بمصالح خلقه لا فطرانوت لا الله لفتراته فطرانوت يمي بجات شؤون يموت جتاسلون مالتنا الله سبحانه وتعالى أعلم أن تقول يوقن الله بمصالح خلقه لا فطرانوت يمي بجات شؤون نجرم وأحكموا الله سبحانه وتعالى بالطلب يتم الله ونجتانه بالطلب أن يهونجتانه في وضع الشيء عند نجر بما سكمت رجت في موضعه تجبي هنا بوت عليه مالتنا تجبي هنا بوت عليه عند النجر بما سكمت الله أحكم ونجتان قدام بسرعة نعم سرعة بتبقى أمر بتبقى عند النجر بوت عليه
በማስቀመጥ አላህን የሚወዳደር የለም። ስለዚህ ዘካ የዘካ ገንዘብ የሚገባቸው እነኚህ ስምንት ሰዎች ናቸው፣ 8 አይነቶች ናቸው ብሎ አላህ ገድቧል። ቦታው ነው ያስቀመጠው አላህ ዐዘ ወጀል። ይሄንን ማለፍ አይፈቀድም፣ ሌላ አካል ማዋል በፍጹም አይፈቀድም ነው። ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون سورة المائدة لي الله عز وجل انده ومن أحسن يتشالى من نو يبل يتشالى من نو من الله كالله يبل يتشالى من نو حكما بفرد مالك بفرد كالله يبل يتشالى من نو علن يلمنو فرد ومفرد نعم يتشالى من نو من الله كالله سبحانه وتعالى يبل يتشالى الله حكما بمفرد رجج لقوم نجرجن لو جنوش لسوت يوقنون صنو أمنة لا تشو سوت مالكم صنو أمنة لا تشو سوت كالله سبحانه وتعالى يتشالى نعم بفرد عندم يلمنا الله سبحانه وتعالى يوسن لا تشون مكة اللباتشو يتولد وجنو كالله عز وجل يتشالى يامارة نعم فرد يميامتا عندم يلمنا بس كلمة فرد يميتلو الله جل في علاه بتشانو النمل ومن أحسن يتشالى مانو من الله كالله يتشالى مانو حكما بفرد مالتنو لقوم جل هزبوتنو يوقنون صنو امنت لا تشو سوتنجي تمام لهم سوت ما نعم يرو سوت يمي فردوت فطرانوت يمي فردوت يشالال بلونو يميامنوت كالله سبحانه وتعالى فرد مالت ይሄ በጽኑ ለሚያምኑ ሰዎች ነው። በጽኑ የሚያምኑ ለሆኑ ሰዎች ከአላህ Subhanahu Wa Ta'ala ፍርድ እጅግ በጣም ያማረ የለም ትክክለኛ አማኞች ዘንድ ማለት ነው። እንግዲህ ስምንቶቹን አንድ ባንድ በዝርዝር እንመልከታቸው ማለት ነው። فالصنف الأول የመጀመሪያው ክፍል ማለት ነው። والثاني ሁለተኛው የመጀመሪያውና ሁለተኛው ማለት ነው። اسم الفقراء دهوتنا والمساكين ችግረኞች ማለት ድሆችና ለችግር نعم የተጋለጡ የሆኑ ሰዎች በችግር እየሟቀቁ ያሉ ሰዎች ድሆች ሁለቱ ማለት ነው። الفقراء ድሆችና والمساكين ችግረኞች ማለት ነው። እነኚህን ሁለቱን እንመልከት ማለት ነው። አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ሱረቱ ተውባ ላይ نعم ይገባቸዋል ብሎ ካስቀመጠላቸው ሰዎች መካከል ናቸውና ፉቀራዎች ድሆችና ችግረኞች አላህ Subhanahu Wa Ta'ala نعم ይሰጣቸዋል ይገባቸዋል ብሎ ያለላቸው ሰዎች መካከል አልፉቀራዎች ድሆችና ወልመሳኪኑ ችግረኞች ሁለቱ صنف الأولና الصنف الثاني በመባል የሚታወቁት ማለት ነው። ድሃና ፈቂርና ምስኪን ልዩነቱ ምንድነው? ከፊል ዑለማዎች ልዩነት የላቸውም የሚሉ አሉ። ልዩነት የላቸውም የሚሉ አሉ። ከፊሎቹ ደግሞ ልዩነት ያደርጉ فقراء ብሎ ማለት وهم المحتاجون الذين لديهم مال من مهنة أو وظيفة لكنه لا يكفيهم من هذا فقراء ድሆች የሚባሉት እጅግ በጣም ከጃይ የሆኑ نعم መሰረታዊ ፍላጎቶቻቸውን ማሟላት የተሳናቸው የሆኑ ከጃይ የሆኑ ነገር ግን الذين لديهم ከነሱ ጋር አለ ማሉም ገንዘብ አለ የሚህና የሆነ ሙያ አላቸው በዛት ሙያቸው እየተፍጨረጨሩ የሆነ ገንዘብ አላቸው أو وظيفة ወይም ስራ አላቸው لكنه لا يكفيهم መሰረታዊ ለሆነ ፍላጎታቸው በቂ ያልሆነ ማለት ነው። ولا يتنبه لحالهم لأن እዚህ አደጋ ላይ የወደቁ ሰዎች ለመሆናቸው ደግሞ ሰዎች የማይረዱና የማይገነዘቡ የሆኑ ማለት ነው። ያው ስራ አለው ይባላል ወይም ደግሞ ሚህናለው የሆነ ሙያ አለው ይባላል። ሰዎች ችግር ላይ የወደቀ መሆኑን ሰዎች የማይገነዘቡለት ነው ያለ እንዳሉት ፉቀራዎች ይሏቸዋል። مساكين يبالو دغمو والمساكين الذين لا يكادون يملكون شيئا عندك ነገር እንኳን መቆጣጠር የማይችሉ ማለት ነው። مساكينዎች ይባላሉ። اي نعم ولا يخفون على الناس بسبب حالهم او مقالهم
ለሰዎች ደግሞ አይደበቁም እነዚህ መሳኪኖች ሰዎች ጋር አይደበቁም ማህበረሰቦች አይደበቁም ወይ በሁኔታቸው ይረዷቸዋል ወይም ደግሞ በንግግራቸው ማለት ነው ይገልጻሉ የተቸገሩ መሆናቸውን በንግግራቸው ይገልጻሉ ወይም ከሁኔታቸው ሰዎች ይረዳሉ ማለት ነው እነኚህ ድሆች ይባላሉ መሳኪን ይባሉት ምንም ነገር መቆጣጠር የማይችሉ የሆኑ ማለት ነው لا يملكون شيئا ምንም ነገር መቆጣጠር የማይችሉ የሆኑት نعم እነኚህ መሳኪኖች ይሏቸዋል ማለት ነው ችግረኞች ማለት ነው ፉቀራዎች ግን የሆነ ነገር አላቸው ለደይህም ማል ገንዘብ አላቸው ድሆች ጋር ማለት ነው ነገር ግን ይሄ ገንዘባቸው ያላቸው ገንዘብ መሰረታዊ ፍላጎታቸውን የሚያሟላ አይደለም ነው በዚህ መልኩ ልዩነት ያደርጋሉ ከፊሉ ዑለማዎች ማለት ነው ስለዚህ ማን ይሻላል ማለት ነው ከፉቀራዎችና ከመሳኪኖች ፉቀራዎች ይሻላሉ ማለት ነው ገንዘብ አላቸውና እነሱ ማለት ነገር ግን لا يكفيهم ነው በቂ አይደለም ነው طيب ስለዚህ እነኚህ ሁለቱ ልዩነት አላቸውና الصنف الاولና الصنف الثاني በባል ተለዩ ማለት ነው وهم الذين እዚግን الشيخ ابن عثيمين ግን ባንድ ሁሉንም الفقراء والمساكين የሚለውን ባንድ ሁሉንም ጠቅልለ ባለበት ሲናገሩ ምን ይላሉ وهم الذين እነዚህ ድሆችና ችግረኞች የሚባሉት እነዚያ ናቸው አሉ لا يجدون የማያገኙ የሆኑ كفايتهم መሰረታዊ ፍላጎታቸውን የሚያሟላ የሆነ نعم የማያገኙ የሆኑ ማለት ነው መሰረታዊ ፍላጎታቸውን ማሟላት የተሳናቸው የሆኑ አሉ وكفاية عائلتهم ለቤተሰቦቻቸውም እንዲሁ መሰረታዊ የሆኑ ፍላጎቶችን ማሟላት የተሳናቸው የሆኑ የማያገኙ የሆኑ ለራሳቸውም ለቤተሰቦቻቸው ለሚያስተዳድሩት ቤተሰባቸው ማለት ነው ለሚያስተዳድሯቸው ቤተሰቦቻቸውም እንዲሁ ተመሳሳይ በሆነ መልክ ማለት ነው لا من نقود حاضرة ولا من رواتب ثابتة لا من نقود نعم ገንዘብ የሌላቸው የሆኑ ማለት ነው حاضرة አሁን እጃቸው ላይ ገንዘብ የሌላቸው የሆኑ ማለት ነው حاضرة ማለት በእጃቸው በኪሳቸው የሚገኝ የሆነ ገንዘብ የሌላቸው ማለት ነው ይሄ የሌላቸው ስለሆነ መሰረታዊ ፍላጎቶቻቸውን የራሳቸውንም የቤተሰቦቻቸውንም ማሟላት የተሳናቸው የሆኑ ማለት ነው لا من نقود حاضرة አሁናው የሆነ ገንዘብ እጃቸው ላይ የሌለ ሲሆን ولا من رواتب ደሞዝም የሌላቸው ሲሆኑ ثابتة ቋሚ የሆነ ማለት ነው ቋሚ የሆነ ደሞዝም የላቸው አይና ይሄን የተፈለገው እነኚህ አይና لا يجدون كفايتهم وكفاية عائلتهم لا من نقود حاضرة حاضر በሆነ አሁን እጃቸው ላይ የሚገኝ በሆነ ገንዘብ نعم ፍላጎታቸውን መሰረታዊ ፍላጎታቸውን ማሟላት የተሳናቸው የሆነ የላቸውምና ولا من رواتب ثابتة ቋሚ የሆነ ደሞዝም የላቸውምና ማለት ነው ولا من صناعة የሆነ ድርጅትም የላቸውም ማለት ነው صناعة ማለት እንደ ድርጅት ነገር የሆነ ስራ ሰርተው قائمة ቋሚ የሆነ ማለት ነው ቋሚ የሆነ صناعة ሙያ ማለት ነው የላቸው የሆነ እንደ ድርጅት ነገር ትልቅ ድርጅት መሆን የለበትም የተለያየ ሙያ ሰዎች በእጃቸው ብዙ ነገሮች ይሰራሉ ብዙ ነገሮች በሴቶች በኩልም ብዙ በእጃቸው የሚሰሯቸው ስራዎች አሉ በወንዶች በኩልም ብዙ የሚሰሯቸው ስራዎች አሉ ያም የሌላቸው ማለት ነው ولا من غلة كافية በቂ የሆነ ምርትና ውጤትም የሌላቸው ማለት ነው غلة ማለት የሆነ ውጤት አንድ ሰው የሆነ ስራ ሰርቶ የሆነ የሚጠብቀው ውጤት ይኖረዋል ያም የሌላቸው ግን ካፊየትን በቂ የሆነ ምርትና ውጤትም የሌላቸው የሆኑ ማለት ነው ولا من نفقات على غيرهم واجبات ማለት ነው ولا من نفقات ወጪዎችንም የማያገኙ የሆኑ ማለት ነው على غيرهم በላ ከነሱ ውጭ ባለ ሰው ላይ ዋጅበትን ግዴታ የሆነችበት ማለት ነው አሁን ሌላ የሚቀልባቸው አካል የለም ማለት ነው ለምሳሌ አንድ ሰው እናትና አባት ካሉት እናትና አባት የተቸገሩ ከሆነ ልጅ መቀለብ ግዴታ አለበት እናትና አባት ቢሃ ቢሆንም ምንም ነገር የሌላቸው ቢሆንም በልጃቸው ላይ እስከሆኑ ድረስ በልጃቸው እጅ ላይ እስከሆኑ ድረስ ናም አይገባቸውም ማለት ነው ዘካ ይሰጣቸው ማለት ለምን የሚቀልባቸው አለና ማለት ነው ولا من نفقات على غيرهم ወጪዎችን የሚሸፍን على غير ወጪዎቻቸው ማለት ነው على غيرهم በሌላ ላይ ዋጅበትን ግዴታ ያልሆነ ሲሆን ማለት ነው ነፈቃ
አለ ወጭ አለ ቀለም ማለት ነው على غيرهم በሌላ አካል ላይ ዋጅበትን ግዴታ እስካልሆነ ድረስ ነው አንድ ሰው ቢቸገርም ቀለቡ ሌላ አካል የሚቀልበው ከሆነ አይ አንተ ከተቸገሩ ሰዎች ነህ ተብሎ አይሰጠውም ለምን አልተቸገረም ቀለቡን የሚቀልበው ሌላ ሰው አለና ማለት ነው እየቀለበ ያለው አካል ሌላ አለና ማለት ነው فهم እንደሃሉት فقراءዎች ድሆችና መሳኪኖች ችግረኞች في حاجة እጅ በጣም ያስፈልጋቸዋል الى مؤاسات ማጽናኛ ያስፈልጋቸዋል ማለት ነው الى مؤاسات ማጽናኛ ያስፈልጋቸዋል ومعونة እርዳታና እገዛ ያስፈልጋቸዋል እንደሃሉት ሰዎች ማለት ነው نعم በእጃቸው ላይ ገንዘብ የላቸውም ቋሚ የሆነ ደሞዝ የላቸውም እንዲሁም ደግሞ በእጃቸው ቋሚ የሆነ ስራ ሰርተው ማግኘት አይችሉም ከተለያየ ድርጅት ውስጥ ገብተው ሊሆን ይችላል የሚሰሩት ወይም ደግሞ በእጃቸው ራሳቸው የሚያንቀሳቅሷቸው ስራዎች ይኖራሉ ብዙ ስራዎች አሉ ሲናዕ የሚባሉት ውስጥ ማለት ነው ግማሹ አናጺ ሊሆን ይችላል ግማሹ ብረታ ብረትን መገጣጠም ይችላል ግማሹ የቤት ቀለም በመቀባት ሊሆን ይችላል ሴቶችም ደግሞ የተለያየ ነገር አለ ሴቶች በእጃቸው በራሳቸው የሚሰሩት ሴትን የሚመለከት እነኚህ የሌላቸው ይሆኑ ማለት ነው ولا من غلة كافية بقي ولا مرتنا وقيتم يلاቸውም غلال የሆነ ምርት ውጤት የሚባል ነገር ማለት ነው ለምሳሌ ናም ከብቶች ያረባ ከላሞች ወተት እየሸጠ ሊኖር ይችላል ይሄ غላ ውጤት ይባላል በቃ እንዲህ ያለ ነገር የላቸውም ولا من نفقات ወጪዎችም ቀለቦችም የላቸውም على غيرهم በሌላ ሰው ላይ ዋጅበትን ግዴታ የሆኑን አያገኙም ሌላ ሰው ግዴታ ሆኖበት የሚቀልባቸው ሰው አያገኙም የለም ለምሳሌ እናትና አባት ናቸው ልጅ የላቸውም እንበል ወይም ልጅ ቢኖርም እንደነሱ ድሃ ነው ልጃቸው ማለት ነው فهم እንዳሉት في حاجة ጅወጣም ያስፈልጋቸዋል الى مؤاسات نعم ማጽናኛ ማለት ነው እና ومعونة እርዳታ እገዛ ያስፈልጋቸዋል قال العلماء رحمهم الله علماء الإسلام الله يزلاتنا من الألو فيعطون عندها لوت فقراء وكنا مساكنوت يسطاتشوال من الزكاة كالزكاة يسطاتشوال ما يكفيهم بقي ولا نقر يسطاتشوال ما يكفيهم بقي ولا يسطاتشوال لأننا وآئلتهم لا بيتسبوتاتهم بقي ولا يسطاتشوال عندها لوت يتشجروا يهونوا سوت لمثالي عندي سو ألا دهانو لقوة شالوت 7-8 ልጅ ኖረዋል ሚስት አለችው ወይም 2-3 ሚስቶች ሊኖሩት ይችላሉ ደሃ ነው ደሃ ሆኖ 2-3 ለምን አገባ ይባላል በነብዩ አለይሂ ሰላቱ ሰላም ጊዜ ምንም ነገር ያላቸው ሰሃባዎች 2-3-4 ያገቡ ነበርና ማለት ነው መልእክተኛው አለይሂ ሰላቱ ሰላም 9 ሚስት ይዘው ቤታቸው 3 ወር እሳት የማይቀጣጠልበት ጊዜ አለ ተምርና ውሃ ብቻ እየበሉ 9 ቤት ውስጥ ማለት ነው ተምርና ውሃ ብቻ ማለት ነው ስለዚህ 2-3-4 ሚስት ሊኖሩ ይችላል በዛው ልክ ልጆች ሊኖሩት ይችላሉ ለሱም ለቤተሰቡም በቂ የሆነ ዘካ ይሰጣቸዋል ነው قال العلماء رحمهم الله فيعطون من الزكاة ما يكفيهم وأعلتهم لأنهم لتشكروا سوجنا وأعلتهم لبتسوتاتهم بكي هنا لمدة سنة كاملة لأن دامت ملو لهناك أن دامت مالتها زكاة سوج يستطاعوا نعم كذا كوغنزب هابتام ማድረግ አይደለም የተፈለገው በአንድ ጊዜ ቪላ ቤት ይገዛለት አይደለም መኪና ይገዛለት ማለት አይደለም መሬት ይገዛለት ማለት አይደለም ለአንድ አመት በቂ የሆነ ይሰጠዋል ለምን እንደሱ ሌሎችም ድዎች ያሉና እነዛም ማግኘት አለባቸውና ማለት እንደሱ ሌሎች ድዎችም አሉ የሚሰቃዩ ይሆኑ ማለት ነው ዱንያ የከበደቻቸው የሆኑ ዱንያ ፈተና የሆነችባቸው የሆኑ እየተፈተኑ ያሉ ሌሎች የአላህ ደጋግ ባሪያዎች አሉና እነዛም ማግኘት አለባቸው ነው ለአንድ አመት ይሰጣቸዋል ይሄ የዑለማዎች ንግግር ነው قال العلماء رحمهم الله فيعطون من الزكاة ما يكفيهم وآئلتهم لمدة سنة كاملة مولو لهونك لعند عمت مالك حتى يأتي حول الزكاة اسكمي مقادرة حتى يأتي اسكمي مقادرة حول الزكاة زكاة يميستبت عامت مالتنا حول مالت عامتنا اسكمي مقادرة حول الزكاة زكاة يميستبت عامت اسكمي مقادرة مالتنا دهاي هنا سو نعم عندهم لقمو بيتسبوتهم منهم نقر يلاتشهم لنسو كزكاة ገንዘብ ይሰጣቸዋል لمدة سنة كاملة لان دامت بقي هنا
حتى يأتي يسكمي متادرس حول الزكاة زكاة يمستقبت عامت مالتنا مرة ثانية هلتنيا مالت هلتنيا أهون يالنبت رمضان عند زو دهانو بركاتا بيتسب يستدران من نجر يلوم دهان طيب يتوسن ገንዘብ ቢኖረውም መሰረታዊ ፍላጎቶችን ማሟላት የተሳነው ሰው ነው ማለት ነው። አንድ ሰው ዱንያ ላይ ሲኖር ብዙ ነገሮች ያስፈልጉታል። እነዛን ማሟላት የተሳነው ሰው እስከሆነ ድረስ ለአንድ ዓመት ቀጣይ ረመዳን እስከሚመጣ ድረስ በአጠቃላይ ማለት ነው ቀጣይ ረመዳን እስከሚመጣ ድረስ ይሰጣል። ለምሳሌ አሁን በረመዳን ከሆነ ማለት ነው ዘካ በአመት ነው የሚወጅበው። አንድ ሰው በረመዳን ከሆነ ያወጣው نعم ለዘለተ ችግረቱ ይሰጣል። ቀጣይ ረመዳን እስከሚመጣ ድረስ በቂ የሆነ ገንዘብ ይሰጣል ማለት ነው። ለምሳሌ ለአንድ ዓመት አንድ ሰው ለሱና ቤተሰብ ምሳሌ 4 ልጆች አሉት። አንድ ሚስት አለችው፣ 5 ናቸው። ለአምስት ሰዎች በአንድ ዓመት ውስጥ 100,000 ብር ይበቃቸዋል ቢባል በግምት ማለት ነው። እንደ ምሳሌ ነው 100,000 ብር ይሰጣል ማለት ነው። ያችን ቆጥቦ نعم አንድ ዓመት ሙሉ ህይወቱን በደስታ ይመራል ማለት ነው። በቀጣዩ ዓመት ደግሞ እንደዚህ ይሰጣልና ማለት ነው እንጂ ዘካ በዘካ ገንዘብ የነኚህ የስምንት አይነቶች ህብረተሰቡ ውስጥ ያሉ የስምንት ሰዎች ንብረት ሐቅ ስለሆነ አንድ ወገን ስለሆነ መታቆሰው ስለሆነ ብቻ እሱን ቪላ ቤት ይገዛለት ማለት አይደለም። ሀብታም እናድርገው መኪና እንግዛለት ማለት አይደለም። አይቻልም። ይሄ የድሆች ሐቅ ነው። አንተ እንደፈለክ ማድረግ አትችልም ማለት ነው። ሸሪዓ በዚህ መልክ ብቻ ነው ማዋል ያለብን። ብዙ ጊዜ ሰዎች ይሄን የሚያደርጉ ሰዎች ስላሉ ነው። በተለይ ዘካተል ፊጥር ሲመጣ ሱብሃንአላህ ጥያቄዎች እንዴት እንደሚበዙ ጥያቄ የሚያቀርቡ ሰዎች ማለት ነው። የሆነ የተቸገረ ሰው አለ ለሱ ብንሰጠው አይደለም። ሀብታም ማድረግ ከፈለክ አንድ ሰው አንተ ከኪስህ አውጣ። ይሄ የድሆች ሐቅ ነው። የአንድ ድሃ ብቻ ሐቅ አይደለም። የተለያዩ በርካታ ድሆች አሉ፣ የነሱ ሐቅ ነው። በቀን የዒድ ቀን ተደስተው ይዋሉ ነው የተባለው። እንዲደሰቱበት ቀድር ነው የሚሰጣቸው ማለት ነው። ብዙ ሰዎች አሉ አጭበርባሪዎች ማለት ወገኖቻቸውን መጥቀም ይፈልጉ ማለት ነው። አይደለም። ይሄ ድሆች ሐቅ ነው። ይደሰቱ። የዒድ ቀን ሀብታሞች እንዲደሰቱ እነሱ የሚደሰቱ ነው። ወደፊት ይመጣል በአላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ፈቅድናል። ዘካተል ማለም ሲሰጥ ይሄ ነው ለአንድ ዓመት ስጥ ነው። ለአንድ ዓመት ስጥ حتى يأتي حول الزكاة የዘካ ዓመት እስከሚመጣ مرة ثانية ሁለተኛ የዘካ ዓመት ዘካ የሚሰጥበት እስከሚመጣ ድረስ በቂ የሆነ ለአንድ ዓመት ይሰጣቸው ይላል። ويعطى الفقير ከጃይ የሆነ ድሃ የሆነ ሰው ይሰጠዋል። لزواج ጋብቻ የጋብቻ نعم ውል መፈጸም የፈለገ ወደ ዘርዓ ዓለም መግባት የፈለገ የሆነ ሰው ይሰጠዋል። ويعطى الفقير ድሃ ነው ከጃይ ነው። لزواج ግን አሁን የከጀለው ምንድነው? ማግባት ጋብቻ የከጀለ የፈለገ የሆነ ሰው يحتاج إليه نعم ما يكفي لزواجه ማለት ነው። يحتاج إليه ያን ጋብቻውን ይፈልገዋል። ስሜቱን መቆጣጠር ከብዶታል። ዝሙት ላይ ወድቃለሁኝ ብሎ ይፈራል ማለት ነው። ያስፈልገዋል ትዳር ማለት ነው። ግን ድሃ ነው ምንም የለውም ማለት ነው። ይሄ ይሰጠዋል። ما يكفي لزواجه ለጋብቻ አስፈላጊ የሆኑ ነገሮችን ያክል ይሰጠዋል ማለት ነው። አንድ ሰው ወደ ዘር ዓለም ውስጥ ለመግባት ብዙ ወጪዎች አሉ። በተለይ በወቅታችን እነዛን የሚሸፍን የሆነ ይሰጠዋል። ለምንድን ነው? ፈቅር ስለሆነ ድሆች ውስጥ ይመደባልና። አሁን ግን የፈለገው ይሄንን نعم ለትዳር ዓለም ነው የፈለገው ማለት ነው። ይሰጠዋል። ويعطى الفقير ድሃ ይሰጠዋል። لزواج ለጋብቻ ማለት ፈቅር ከጃይ የሆነው ለጋብቻ ማለት ነው። يحتاج إليه يحتاج إليه ይሄን ጋብቻውን የሚፈልገው ሆኖ ያለ ማለት ነው። አንዳንድ ደግሞ ለጋብቻ ጣጣ የሌለው ግድለሽ ይሆናል። ያ ሳይሆን يحتاج إليه እጅግ በጣም የሚያስፈልገው ሆኖ ያለ ማለት ነው። ما يكفي በቂ የሆነ ገንዘብ ይሰጠዋል። لزواجه يعني يعطى ما يكفي لزواجه ለጋብቻ በቂ የሆነ ገንዘብ ይሰጠዋል ማለት ነው። وطالب العلم እስላማዊ ዕውቀት ፈላጊ وطالب العلم الشرعي ማለት ነው። እስላማዊ የሆነ ዕውቀት ፈላጊ الفقير ግን ድሃ ነው። እስላማዊ ዕውቀት ፈላጊ ሆኖ ድሃ ነው፣ ገንዘብ የለውም። እሱም ይሰጠዋል لشراء كتب እስላማዊ የሆኑ ኪታቦችን ለመግዛት የሱና ኪታቦችን የተፍሲር ኪታቦችን نعم በሰለፎች አረዳድ የተጻፉ የሆኑ በሰለፎች ግንዛቤ የተጻፉ የሆኑ ኪታቦችን ለመግዛት እንጂ ሙብተዲዓዎች የለቀለቋቸውን ኪታቦች አይደለም። እነሱንማ
መግዛት አይደለም ባለማወቅ ገዝቶን ከሆነ ማቃጠል ነው ያለበት ማጥፋት ማውደም ነው ያለበት وطالب العلم الفقير دهاي هنا طالب العلم لشراء كتب كتابوችን ለመግዛት يحتاجها የሚፈልጋቸው የሆኑ كتابوችን ለመግዛት ይሰጠዋል አሁን ሊበላው አይደለም ለቀለብ አይደለም كتابوችን ለመግዛት ሲሰጠው كتابو طالب العلم ሲሰጠው ለምሳሌ የሚቀልበው ሰው አለ طالب العلم ነው የሚቀልበው ሰው አለ እንበል ቀላብ ያለው ማለት ነው ግን كتابዎች መግዛት ያስፈልገዋል كتابዎች እጁ ላይ ከሌለ እስላምን መማር አይችልም ይሰጠዋል كتابዎችን ይገዛ ዘንድ ማለት ለቀለብ አይደለም ማለት የተቸገረ የሆነ ሰው ወደ ትዳር ዓለም መግባት የፈለገ ማግባት የፈለገ የሆነ ሰው نعم ለዚህ ትዳሩ በአማረ ሁኔታ ወደ ትዳሩ ዓለም እንዲገባ እንዲጠናቀቅ ትዳሩ ማለት ነው ይሰጠዋል ማለት ነው ويعطى يستطال كزكاة من سو له لسو راتب دموز ያለው ሰው زكاة ይሰጠዋል لا يكفيه ግን በቂ አይደለም ደሞዙ በቂ አይደለም وآئلته ለሱም ለቤተሰቦቹም በቂ ያልሆነ ደሞዝ ያለው ሰው ይሰጠዋል አንተ ደሞዝተኛ ነህ ደሞዝ አለህ አይሰጥም አይባል ለምሳሌ نعم አንድ ሰው በአንድ ወር ውስጥ 10,000 ብር ያወጣል ለቤተሰቦቹም ለሱም እንበል በወር ውስጥ ማለት ነው በወር ውስጥ ግን ያለችው ደሞዝ እሱ 1,000 ብር ነች እንበል 1,000 ማለት ነው طيب ይሄን 9,000 ከየት ነው የሚያመጣው የለውም ማለት ነው ደሞዝ ቢኖረው ያ ደሞዙ ግን በቂ ካልሆነ ለሱም ለቤተሰቦቹም መሰረታዊ ፍላጎቶቻቸውን ማለት ነው ማሟላት የማይችሉበት የሆነ ደሞዝ አለው ይሰጠዋል ነው ወይወጣ ይሰጠዋል من ሰው ለሁለት ሱራቲቡን ደሞዝ ያለው የሆነ لا يكفيه ለሱም በቂ ያልሆነ ደሞዝ وآئلته ለቤተሰቦቹም እሱንም ቤተሰቦቹንም ለሁለቱም በቂ ያልሆነ ማለት ነው لا يكفيه يا دموزه بقى አይደለም ለሱም لا يكفيه وآئلته نعم እሱም ቤተሰቦቹ ይሰጣቸዋል يعطى من له راتب لا يكفينا وآئلته يعطى آئلته እሱም ቤተሰቦቹም ይሰጣቸዋል وآئلته የሚለውን من قال نساسرو يعطى من له راتب لا يكفينا يعطى آئلته ቤተሰቦቹ ይሰጣቸዋል من الزكاة كالزكاة ይሰጣቸዋል ما يكمل كفايتهم መሰረታዊ ፍላጎታቸውን የሚያሟላላቸው የሆነ ከዘካ ይሰጣቸዋል لانه ይሄ ደሞዝ ያለው ሰው ذو حاجه ባለ ጉዳይ ነው ለችግር የተጋለጠ የሆነ ባለ ጉዳይ ስለሆነ ለሱም ለቤተሰቦቹም በቂ የሆነ ይሰጣቸዋል ከዘካ ማለት ነው ደሞዝ ያለው ቢሆንም ማለት ነው واما من كان له كفايه ነገር ግን መሰረታዊ ፍላጎቶችን የሚያሟላበት የሆነ ያለው አካል ማለት ነው واما من سو كان له ለሱ ያለው كفايه መሰረታዊ የሆኑ ፍላጎቶች አሉ እነሱን የሚያሟላበት ያለው فلا يجوز አይፈቀድም اعطاؤه ለሰው መስጠት من الزكاه ከዘካ መስጠት ፈጽሞ አይፈቀድም وان سالها ስጡኝ እያለ ቢለምን እንኳን ማለት ነው ስጡኝ የለኝም እያለ ቢለምንም አበደን ይሄ ሰው አይሰጠውም ለምን ለሱም ሆነ ለቤተሰቦቹ መሰረታዊ ፍላጎቶችን የሚያሟላበት የሆነ ገንዘብ ያለው የሆነ ሰው ከዘካ ንብረት አይሰጠውም ወኢን ሰአለሃ ቢለምን እንኳን ስጡኝ ተቸግር ያለውኝ እያለ ቢለምንም አይሰጠውም እንዳለው ግለሰብ ማለት ነው ጥንቃቄ አድርግ እንዳትሸወድ ማለት ነው በሊል ዋጅቡ ይልቁንም ግዴታ የሚሆነው ንስሑ የንን ሰው መምከር ነው ግዴታ የሚሆነው መምከር አለብን በቂ የሆነ ገንዘብ ያለው ማለት ነው ፍላጎቶችን የሚያሟላበት የሆነ በቂ ገንዘብ ያለው ዘካ ስጡኝ እያለ የሚለምን የሆነን ሰው በተጠያቂዎች ላይ ማለት ነው ግዴታ የሚሆነው ንስሑ የንን ሰው መምከር ነው ዋጅብ ነው ምከረው وتحذيره ما استنقذ قدتانه من سؤال ما لا يحل له يما يفكر للنجر لمن تلمن الله أنت فمالت مكر لجسلة الله اللي تفرى يقبل أنت مسرتاوي يهود نجاروتشين مسرتاوي فلاقوتشين يمتعمل لابت يهونا جنزب الله لمن دنو يمتلمنه لمن الله ما تفرم يجنزب لأنت كو أي فكر لهم بلا ممكر قدتا يهون بال قدتا تطلب بال ممكرو مالتنا مكرو ين سيجبجب يهونون أكل مالتنا سيجبجب نو سبحان الله يلي لك دوتشين حق مشامات يفلق يهون مالتنا
بل الواجب نصحه قد يمونه منكرنا وتحذيره ما استنكت من سؤال ما لا يحل له يما يفكر لتن كما تيجمانه لزم الرجاء قد يقول الملكة فأنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عبد الله بن عمر الله سراكون يريد لا تونان اللي لان أن النبي صلى الله عليه وسلم يا الله سبحانه وتعالى ملكنا قال لبلوان لا تزال المسألة بأحدكم حتى يلقى الله عز وجل وليس في وجهه مزعة لحم رواه البخاري ومسلم كبرنا والله بل من علي يتسمار سوج لمنان مويا أدرقوا يمين كساكسو سوج لمنان مويا شو أدرقوا يمين كساكسو سوج إيه الحديث بميقبا ملكو لأدامتوت يقباتوال بتمنا لأدامتوت يقباتوال حجكة يا الله ملكنا عليه الصلاة والسلام قالوا لا تزال المسألة مسألة ملمن مالكم ملمن أتوجد مر بأحدكم عندي سولا يمسك الجني كما وان أتوجد عندي سولا من كذا ملمن المرض لا تزال المسألة ملمن متبالو نجر أتوجد مالو يعني لا تزال المسألة أي سؤال الناس المال مالكم سوتين جنزب ملمن متأيك أمين بالو نجر عندي سورة يالك مون أي وجدم حتى يلقى الله عز وجل يعني حتى يموت استيمد درس ماله كذا فيلقى الله عز وجل الله ذا يمي جنان يوني جمرت حتى يموت استيمد درس يلمنان يلنيم يبي كراي درسو بيته تشجر يالون مبرات درسو بيته تشجر يالون الذي يوكين ما بلاو يلنيم بس يلمنال من ጊዜ ማለት እስከ መድረስ ማለት ነው ይሄ ግን ተቸግሮ ሳይሆን ምንድነው سؤال التكثير من غير حاجه ማለት ገንዘብ ማግኘት ፈልጎ ነው ሀብታም መሆን ፈልጎ እንጂ ገንዘብ አለ እጅግ በጣም አስቸጋሪ የሆነ ነገር ላይ ይወደቅ አይደለም ግን ብዙ ገንዘብ ማግኘት ይፈልጋል ማለት ነው ብዙ ንብረት እንዲኖረው ይፈልጋል ማለት ነው እንጂ አለዝ የተቸገረ የሆነ ሰው ያን ችግሩን ለማስወገድ መጠየቅ ይችላል ሸርጥ አለው መስፈርት አለው ወደፊት ያለ ለተዘሉ መሳለቱ ሰዎችን መለመን የሰዎችን ገንዘብ መለመን የምትባለው ነገር አትወገድም ከአንድ ሰው ላይ حتى يلقى الله عز وجل الله ጋር እስከሚገናኛት እስከሚሞት ድረስ ቀጣይ ሲሆን ማለት ነው ከዛም አላህ ጋር የሚገናኝ ቢሆን እንጂ وليس የሌለ ሲሆን في وجهه اذ ለማኝ ከሆነው ሰው ፊቱ ላይ ሙዛዓቱ ለህሚን ሱብሃንአላህ ምንም አይነት የስጋ አይነት እፊቱ ላይ የሌለ ሲሆን ማለት የቂያማ ቀን ከአላህ ጋር ሲገናኝ እፊቱ ላይ ምንም አይነት ስጋ የሚባል ነገር የለም በአጠቃላይ እፊቱ ምንድነው ووجهه عظم لا لحم عليه عقوبة له መቀጫ ሲሆን ፊቱ በአጠቃላይ አጥንት ብቻ ነው አጥንቱ ገጦ ሱብሃንአላህ ምንም አይነት ለህም ስጋ የሚባል ነገር እፊቱ ላይ ሳይኖር አጥንት ብቻ ሆኖ ፊቱ የቂያማ ቀን አላህ ሲገናኛል ማለት ነው ምንም በጣም ከባድ ነው ማለት ነው ሱብሃንአላህ አትለምኒ ራስህን ቻል ሰርተህ ብላ ጫማ ጠርገህ ብላ ወዛደር ሆነህ ብላ ህይወትን በዝመል ግፋ ሱብሃንአላህ ለማኛ ትሁን ልመና በሸሪዓችን እጅግ በጣም የተወገዘ ነው ልመና በሸሪዓችን በጣም የተወገዘ ነው አንድ ሰው ልመናን ሙያው አድርጎ ይዞ ከመለመን አይወገድም በሄደበት ቦታ በቃ መለመን እስከሚሞት ድረስ ከዛም አላህ ጋር የሚገናኝ ይሆን እንጂ ወለይሰ የሌለ ሲሆን في وجهه ለማኙ ፊት ላይ ማለት ነው ሙዝዓ ማለት بمعنى قطعه ማለት ነው قطعه لحم የስጋ ቁራጭ ፊቱ ላይ ትንሽ ቁራጭ እንኳን የለም በአጠቃላይ عظم ነው ፊቱ ማለት ነው በቃ ወራዳ ሆኖ ይነሳል ማለት ነው ሱብሃንአላህ ይተሰከሳል ማለት ነው በቃ አላህ ሲቀር ወራዳ ሆኖ فيحشر ووجهه عظم لا لحم عليه عقوبة له مكتا يهون زين في تلاي من ما ينسي سينور أنت بتشا هنا سبحان الله سبحانه وتعالى قال يجنن يا ملته إمام البخاري نعم إمام مسلم يجاوبه هنا حديث ملته إيه مقصود زوجها يتفلقوا من النوم من هذا كله الحث على العفاف قلت من دتوله شريعة ماله قلت بهن وعدم الحاجة نعم إلى السؤال لما ياتون قلت بهن سوتشن جزواتهم أطيقاتهم راسهم كان تفترشر መስራት ያለብህ ሸሪዓ የፈቀዳቸው የሆኑ ሐላል ስራዎችን በመስራት ሴትም ወንድም ማለት ነው ሸሪዓ የፈቀደ የሆነውን ሐላል ስራ በመስራት ራስን መቻል አለብህ
شريعة بفكروا ملك نعم كشريعة قال ما يقاش ملك سيد لي سراب السرام يكلكلك إلا نقدر قل كشريعة قال يقاش لا يقاشم إيه دراسة إيه هو المسوي نعم هو المسوي يثبت الجبا يقول نتمنه وأن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أبو هريرة يزجب حديث الله ملك عليه الصلاة والسلام قال عند بلال من سأل الناس سوتين يتيك أموالهم جنزبات شون يتيك يعني شيء من أموالهم كسوت جنزب يتوسن يتيك مالتنا تكثرا جنزب اندي بزالت فلقو جنزبو اندي بزالت فلقو مالتنا جنزبو اندي بزالت فلقو يتوتشن جنزب يتيك يعني لأجل أن يكثر به ماله لا لاحتياجه تشجروا አይደለም ገንዘቡ እንዲበዛለት አለው ገንዘብ ለምሳሌ 20 ሺህ አለው እንበል ተቀምጧል ማለት ነው ሌላ የሚያወጣው አለው እቺ 20 ሺህ ግን 40 ሺህ 50 ሺህ 100 ሺህ 400 ሺህ እንድትሆን ይፈልጋል ማለት ነው ይለምናል ማለት ነው በመለመን ማለት ነው ሱብሃንአላህ ተከጥሯል ገንዘቡ እንዲበዛለት ፈልጎ የሰዎችን ንብረት የሚጠይቅ ስጡኝ የሚል فإنما يسأل የሚጠይቀው አሉ መልእክተኛው አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ጀምራን የሳት ፍም ነው እየጠየቃለው አሉ ጀምር ብለማት የሳት ፍም በጣም ከባድ ነው የሳት ፍም ነው እየጠየቀ ያለው አለ መልእክተኛው አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ያቃጥለዋል ይሄ የሳቱ ፍም የቂያማ ቀን ማለት ነው የሚጠይቀው ንብረቱ የቂያማ ቀን ያቃጥለዋል ማለት ነው የሳት ፍም ነው እየጠየቀ ያለው يعني ጀምራ ማለት بمعنى قطعه من نار جهنم ከጀሃነም እሳት የተወሰነ ቁራጭ ፍም ነው እየጠየቀ ያለው ከሰዎች ገንዘብ ሲጠይቅ ባካቸው ተቸግር ያለው ገንዘብ ስጡኝ ብሎ በሚጠይቅ ጊዜ ተከስፈራን ገንዘቡ እንዲበዛለት ፈልጎ ማለት ነው ተቸግሮ የሚበላው አጥቶ ያን ረሃቡን ለማስወገድ አይደለም የሚለብሰው አጥቶ ልብስ የሚገዛበት አይደለም ቤተሰቦቹን የሚቀልበው አጥቶ እነሱን ለመቀለብ አይደለም የሚለምነው ገንዘብ እንዲበዛለት ፈልጎ ማለት ነው ይሄ ሰው እየጠየቀ ያለው የጀሃነም ፍም እሳት ነው እየጠየቀ ያለው ጀሃነም ያስገባሃል የለመነህ ማለት ነው ትቀጥላታለህ በእሳት ማለት ነው فليستقل او ليستكثر يا الله ملكኛ عليه الصلاه والسلام ስለዚህ የሰዎችን ገንዘብ የሚጠይቅ ሰው የሚለምን ሰው የጀሃነምን ፍም ናም እየጠየቀ ነው ያለውና فليستقل الجمره ማለት ነው ያን ፍሙን የሳቱን የጀሃነሙን እሳት ፍሙን ማለት ነው ቀለል ያድርገው ምን ልመናውን በመቀነስ ማለት ነው አው ሊስተክثر ወይም ያብዛው ልመናው የሚበዛ ከሆነ ዛሬም ነገም በቀጣዩ አመትም በቀጣዩ እየለመነ የሚያበዛም ከሆነ አሁንም ያ እሳቱ ጀሃነም ውስጥ ያለው ቅጥራው ፍሙ እየጨመረ ይሄዳል ማለት ነው ወይም ደግሞ ፈለስተቅል ማለት አይ ፈለስተቅል ለመስአለተ ልመናውን ይቀንስ አው ሊስተክثر ወይም ልመናውን ያብዛ ይሄ ምንድነው ተህዲድ ይባላል ዛቻ ማለት ዛቻ ይሄ የሰዎችን ንብረት የሚጠይቅ ሰው እየጠየቃቸው ያለው ጀምር ነውና ፍም ነውና የጀሃነም እሳት ነው እየጠየቀ ያለውና አይዋ ይሄን አውቆ ልመናውን ይቀንስ ወይም ደግሞ ጀሃነም ውስጥ ያለው ይሄን ፍሙን ይቀንስ ልመናው መቀነስ በመተው ማለት ነው ወይም ደግሞ ያብዛ ልመናም ያብዛ ወይም እሳቱን ያብዛው ሁለቱም ተመሳሳይ ነው ብለዋል ዑለማዎች ልመና በበዛ ቁጥር ጀሃነም ውስጥ ያለው ጀምሩ እሳቱ እየበዛ ይሄዳል ማለት ነው ከቀነሰም ደግሞ አልፎ ብቻ የሚለምንም ከሆነ እንዲሁ እሳቱ ይቀንሳል ለማለት ነው رواه مسلم ኢማም ሙስሊም የዘገቡት የሆነ ልመና በሸሪዓችን እጅግ በጣም የተወገዘ ነው ይሄው ጀሃነም ሰዎችን የሚያስገባ ሱብሃንአላህ ነጥብ ነውና ማለት ነው አትለምን ያ አኺ ከልመና ተቆጠብ ራስህን አፊፍ አድርግ ራስህን ቁጥብ አድርግ ማለት ነው ቁጥብ አድርግ ራስህን አትለምን ሰዎችን አትጠይቅ وأن حكيم بن حزام رضي الله عنه حاكم ابن حزام يتبع الصحابي أن النبي صلى الله عليه وسلم يا الله سبحانه وتعالى ملكنا قال له لست لا حاكم عليك إن هذا المال إيه جنزب تبالك واقف يونا تأيقوا جنزب ملكنا عليه الصلاة والسلام تأيقوا تشو ستوت كستوت بوالا عونم تجماري عندي ستو يفلق نبرنا يا الله ملكنا عليه الصلاة والسلام إن هذا المال إيه جنزب تبالك واقف ملكنا عليه الصلاة والسلام إيه جنزب يبالون نقرأ خضيرة إن شتنو أي تجبن يا وقول سبحان الله إن هذا المال إيه جنزب تبان خضيرة يعني كالفاكهة الخضراء المستلذة سوتش يما يقدوات شو يهونو
አርኪ የሆኑ እሸቶች ፍራፍሬዎች አሉ ልክ እንደዛ ነው ገንዘብ ሲባል አሉ መልእክተኛው አለይሂ ሰላቱ ወሰለም خضيرة عند እሸት ነው حلوة እጅግ በጣም ጣፋጭና ማራኪ እንደሆኑ እሸቶች ነው ገንዘብ ሲባል አሉ መልእክተኛው አለይሂ ሰላቱ የሚጠገብ አይደለም ራስህን አስተካክል ማለታቸው ነው መልእክተኛው አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ሰዎችን ያጓጓል ሰዎች አይጠግቡትም ገንዘብ በጣም ፈታኝ ነው ሱብሃንአላህ ልክ እንደ እሸት ጣፋጭ እንደሆነ እሸት የሚያጓጓ የሆነ ማለት ነው طيب فمن اخذه ነገር ግን ገንዘብ ሲሰጠው አንድ ሰው ያን የተሰጠውን ገንዘብ የያዘ ማለታቸው ነው አይ المال الذي يبذل له ገንዘብ ሲሰጠው ያን ገንዘብ የያዘ የሆነ ሰው بسخاوة نفس በቸርነት ደስ ብሎት ማለት ነው من غير حرص ኃይለኛ ጉጉት ሳይጨመርበት ኃይለኛ የሆነ ስስት ሳይጨመርበት የተሰጠውን ብቻ የሚገባው ሆኖ ማለት ነው ገንዘብ ሊሰጠው የሚገባው ሆኖ ያን የተሰጠውን بسخاوة نفس ቸር በሆነች ነፍስ ያለ ምንም ጉጉት ምን ነው ቢጨምረኝ 10 ሺህ ተሰጥቶት ከሆነ ለምን 100 ሺህ ያድርግልኝ ነበር እያለ ጉጉት ስስት ሳይኖረው ቸር በሆነች ነፍስ የተቀበለ የሆነው ሰው ቡሪከ فيه በዛ ገንዘቡ ላይ አላህ በረካ ይጨምርለታል አሉ መልእክተኛው አለይሂ ሰላቱ ወሰለም በተሰጠው ላይ نعم ቸር ሆኖ ያን የተቀበለ በደስታ የተቀበለ ምንም አይነት ስስት ሳይኖርበት ቡሪከ فيه اي جعل الله فيه البركه الله በረካ ይጨምርለታል በገንዘቡ ላይ አሉ መልእክተኛው አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ومن اخذه ያን ገንዘብ አንድ ገንዘብ ሲሰጠው ግን ያን የያዘ የሆነ ሰው بإشراف نفس ኃይለኛ በሆነ ስስት ማለት ነው በቃ ጨምርልኝ ቢጨምርልኝ ባንደበቱ ላይ ይናገርም ይችላል በሐሳቡ ኃይለኛ የሆነ ስስት ምርበት ይችላል ወይም ስጡኝ ያለ ይናገርም ይችላል بإشراف نفسه نعم እጅግ በጣም ኃይለኛ የሆነ ስስት ያለባት ስትሆን የተቀበለ የሆነ ሰው ያዘው ሰው لم يبارك له فيه በዚህ በተሰጠው ገንዘቡ ላይ አላህ በረካ ያደርግለታል لم يبارك له ማለት አይ للآخذ የገንዘቡን በሚይዘው ሰው ላይ አላህ በረካ አይጨምርለትም وكان እንደው የሰው የሚሆነው መልእክተኛው አለይሂ ሰላቱ ወሰለም وكان ይሆናል ከለዚህ ልክ እንደዛ ያእኩሉ የሚመገብ እንደሆነ ሰው ولا يشبع የማይጠግብ ሲሆን ማለት ነው አላሁ አክበር ይበላል መጥገብ ይባል ነገር የለም ልክ እንደዛ ነው የሚሆነው يعني كلما زاد اكلا ምግብ በጨመረ ቁጥር ازداد جوعا ረሃብ የሚጨምርበት እንደሆነ ሰው ነው አልበቃ ይበላል ሱብሃንአላህ ሲበላ ረሃቡ አይወገድም እንደውም ምን የሚጨምርበት ረሃብ ነው የሚጨምርበት ማለት ነው ይበላል ረሃብ ይጨምርለታል ይበላል ረሃብ ይጨምርለታል ማለት ልክ እንደዛ ነው ገንዘብ ሲሰጠው በጥሩ ሁኔታ ቸር በሆነች ነፍስ ማለት ነው ምንም አይነት ጉጉት ስስት ሳይኖርበት የተቀበለ የሆነ አላህ በረካ ያደርግለታል ነገር ግን ኃይለኛ ጉጉት እያለው የተቀበለ የያዘ የሆነ ሰው እንዲጨመርለት እንዲታከለለት የሚፈልግ የሆነ ማለት ነው አላህ በረካ ያደርግለትም እንደውም እየበላ እንደማይጠግብ ሰው ነው የሚሆነው ይላሉ መልእክተኛው አለይሂ ሰላቱ ወሰለም واليد العليا መልእክተኛው አለይሂ ሰላቱ ወሰለም واليد العليا يعني هي المنفقه يسج እጅ ማለት ነው የሚሰጥ የሆነ እጅ ከላይ የሆነች እጅ ማለት የሰጪ እጅ خيرun በጣም የተሻለች በላጭ ነች من اليد السفلى هي السائله ከለማኝ እጅ ማለት ከታች የለማኝ እጅ ስለሆነች ማለት ለማኝ ከታች ነው የሚቀበለውና ማለት ስለዚህ ለማኛቱን ሰጪ ከሆኑ ሰዎች ለመሆን ታገል ሞክር ነው رواه البخاري ومسلم يذكرون وعن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا الله ملكني عليه الصلاة والسلام لا يفتح عبد عند بارع أي كفتم باب مسألة يلمنا برا أي كفتم عند بارع يلمنا برا أي كفتم إلا فتح الله عليه الله بسلي يا مكفتب بات بونجي باب فقر يدهنة البر مالتنا الله المستعان عند سو بلمنا علي كتسمر يلمنا بر كفة الله يدهنة البر كفتب بات مالتنا ما يفتح عبد عند بارع كفتم باب مسألة يلمنا بر مالتنا إلا فتح الله عليه الله بسلي يمي كفتب بات ونجي باب فقر يدهنة البر الله يمي كفتب بات ونجي رواه أحمد إمام أحمد يزجبون لما ناتون قطبهن عاففهن أسلم من شرطه راسه شان كبرنو لمنا يبالو ነገር በጣም ከባድ ነው ለመና ወስከገባህ አላህ የዲህነትን በር ይከፍትልሃል የዲህነትን በር ደግሞ አላህ ከከፈተብህ አለቀን በሩን የሚከፍተው የዲህነትን በር አላህ ነው ኢላ فتح الله عليه አላህ በሱ ላይ የሚከፍትበት ይሆን እንጂ በበ ፈቅርን ይል وان سال الزكاه شخص
አንድ ሰው ዘካ ስጡኝ ብሎ ከጠየቀ وعليه በሱላይ علامة الغنى نعم أنها ከዘካ የተብቃቃ መሆኑን ዘካ የማያስፈልገው ሰው መሆኑን የሆነ ምልክት እናይበታለን ማለት ነው وهو ሰውየው ግን مجهول الحال ማንነቱ ያልታወቀ የሆነ ሰው ነው ደሃነው ሀብታው ነው አናውቀውም ማንነቱ አይታወቅም مجهول الحال ነው ማንነቱ አይታወቅም ነገር ግን በሱ ላይ ከዘካ የተብቃቃ የሆነ ሰው ምልክት የሚታይበት የሆነ ሰው ዘካ ስጡኝ ብሎ ቢጠይቅ ማለት ነው وإنسان الزكاة الزكاة بيطيق شخصون عن السو وعليه بذل بميطيق وصولي مالتنا بميطيق وصولي من الله علامة الغناء حبتان يمون يتبقى مهون يميقل ملكة الله عنها مالك الزكاة مالتنا زكاة يفرق سواء للم كل يتوجد مالتنا وهو سكني يتوجد أياك وسو مجهول الحال ما الناس يتوقعون أنكم زكاة يكبون ويسا يكبون من الناس أنكم ግን ሁኔታውን ስናየው ከዘካ የተብቃቃ የሆነ ሰው ነው ግን ጠየቀን ጃዘ ይፈቀዳል ኢዕጣኡሁ ለዚህ ሰው ዘካ መስጠት ይፈቀዳል ሚና ከዘካ መስጠት ይፈቀዳል بعد اعلامه ግን ካሳወቅነው በኋላ انه لا حظ فيها ዘካን በተመለከተ ድርሻና እድል የለውም ብለን እናሳውቀዋለን ማን ሊገኒይ ሀብታም የሆነ ሰው የተብቃቃ የሆነ ሰው ማለት ነው የተብቃቃ የሆነ ሰው نعم እሱ ዘካን በተመለከተ ድርሻ የለውም ብለን ካሳወቅነው በኋላ እንሰጠዋለን ማለት ነው እስከ ጠየቀ ድረስ እንሰጠዋለን ግን ማንነቱ ያልታወቀ የሆነ ሰው ነውና ማለት ነው አይና ምክንያቱም لحظ فيها لغني ብሎ ማለት አይ الذي معه ما يكفيه ማለት ነው መሰረታዊ ፍላጎቶችን ማሟላት የሚችል የሆነ ሰው ዘካን በተመለከተ ሀብ የለውም እድል የለውም ድርሻ የለውም ብለን እናሳውቀዋለን ካሳወቅነው በኋላ ናም አላህን ፈርቶ እጁን ከሰበሰበ ካልሰበሰበ ስጡኝ ካለ خلاص እኛ መስጠት እንጂ አማራጭ የለንም ማለት ነው እኛ አማራጭ የለንም እንሰጠዋለን ማለት ከጠየቀን ማለት ነው አይና ግን እናሳውቀዋለን መሰረታዊ ፍላጎቶችን ማሟላት የሚችል የሆነ ሀብታም መሰረታዊ ፍላጎቶችን አሟላ ማለት አንድ ሰው ሀብታም ነው ገኒይ ነው ይሄ ሰው ማለት ነው ይሄ ሰው ዘካ አይገባውም ዘካ የሚሰጣቸው ሰዎች 8 አይነቶች ናቸው ህብረተሰቡ ውስጥ ከነዛ ውስጥ አንተ መሰረታዊ ፍላጎቶችን ማሟላት የምትችል ከሆነ አይገባም ብለን እናሳውቀዋለን ከዛም እንሰጠዋለን ማለት ነው ولا لقوين ለጠንካራም ዘካ ተሰጥም ሙክተሲቢን نعم መስራት የሚችል ለሆነ ጠንካራም ዘካ አትገባውም ብለን እናሳውቃለን ማለት ነው قوي የሆነ ሰው نعم ጠንካራ የሆነ ሰው ጉልበት አለው ጠንካራ ነው ማለት ነው ሙክተሲቢን መስራት የሚችል የሆነ ማለት ነው መስራት ይችላል يعني ان من لديه القدره على كسب قوت يومه ማለት ነው حتى لو لم يكن معه مال ولكنه قادر على السعي እጁ ላይ ገንዘብ የለውም ነገር ግን መስራት ይችላል እጁ ላይ ምንም አይነት ገንዘብ የለውም ነገር ግን መስራት ይችላል ይሄ እለት በእለት መስራት ይችላል ማለት ነው እለት በእለት እየሰራ ህይወቱን መምራት ይችላል ማለት ነው ይሄ ሙክተሲብ ይባላል መስራት የሚችል ለዚህም ዘካ ይሰጣል መለደህ ቁጥራት ችሎታ ያለው على كسب قوت يومه በቀን አስፈላጊ የሆኑ ቀለቦችን መስራት የሚችል ማለት ነው حتى لو لم يكن معه كسب ባይኖር እንኳን ማሉን ገንዘብ ولكنه قادر على السعي ስራ መስራት መንቀሳቀስ ይችላል ማለት ነው ይሄም አይሰጠው لأن النبي صلى الله عليه وسلم لازم الرجاء يا الله سبحانه وتعالى ملكتنا عليه الصلاة والسلام يا الله ملكتنا عليه الصلاة والسلام أتاه رجلان هو لسوت متو كساتو قال يسألانه يميطيقو سيونو مالتو ሁለት ሰዎች ከመልእክተኛው ጋር አለይሂ ሰላቱ ወሰለም መጡ يسألانه የሚጠይቁ ሲሆኑ መልእክተኛውን فقلب فيهما البصر አይናቸው መልእክተኛው አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ገለባበጡት ማለት ነው አዩአቸው በሚገባ እነኚህን ሰዎች ተመለከቷቸው መልእክተኛው አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ማለት ነው قلب ما فقلب አገለባበጡ ማለት ነው فيهما እነኚህ ሁለት ሰዎችን በተመለከተ البصر አይናቸውን መልእክተኛው አለይሂ ሰላቱ አዩአቸው ለኛውንም ሰው የሰውታቸውን ክፍል ከታችኛ ያለውን ሰው ክፍል አዩ ማለት ነው فرآهما ከዛም እነኚህ ሊጠይቁ የመጡትን ዘካ ይሰጠን ብለው እየለመኑ ያሉ ሰዎችን መልእክተኛው አለይሂ ሰላቱ ወሰለም አዩአቸው ጀልደይኒ ጠንካራዎቹ ነው አዩአቸው ማለት ነው አይ ቀውየይኒ ማለት ነው ጠንካራ ሆነው አዩአቸው يعني المراد أن لديهما
القدرة تلوت الله تون يقول سويت مالتنا على العمل إسرائيل مسرات تلوت الله على العملنا وكسب قوت يومهما بانديك أنوس للناس الناس فلقاتوا النجار ሰርተው የማገኘት አቅሙን እንዳላቸው ጠንካራዎች እንደሆኑ መልእክተኛው አለይሂ ሰላም አዩአቸው ማለት ነው። ሰነፍ ካልሆነ አንድ ሰው ነዓም ሊስትሮ ጫማ ጠርጎ ሊስትሮ ሆኖ መብላት ይችላል። ቤተሰቦቹንም ለአንድ ቀን ለቤተሰቦቹ ምሳ እራት መሸፈን ይችላልና ማለት ወዛደር ሆኖ ማለት ነው። ለእንደሃለው ጠንካራ መስራት ለሚችለው አይገባውም እና መልእክተኛው ምን አሉ? فقال መልእክተኛው አሉ إن شئتما እናንተ የምትፈልጉ ከሆነ أعطيتكما እኔ ሰጣችኋለሁ አላቸው መልእክተኛው አለይሂ ሰላቱ ከፈለጋችሁ ከባድ ነው አደጋ ነው የሚያስከትለው እናንተ የመስራት አቅም አላችሁ ነገር ግን مع ذلك ከፈለጋችሁ እኔ ሰጣችኋለሁ አላቸው መልእክተኛው አለይሂ ሰላቱ ወሰለም إن شئتما ከፈለጋችሁ أعطيتكما እኔ ሰጣችኋለሁ አላቸው ولا حظ ድርሻ እድል የለም فيها ዘካን በተመለከተ ማለት ነው نعم زكاة بتملكته نعم الدل يلم درشة يلم لغنيين هابتامي هنا مسارتاوي في اللاغوتون مامالات يميش اللي هنا سو مالتاتون مسارتاوي في اللاغوتون مامالات يميش اللي هنا سو الدل اتافنتا درشة يلم مال ولا لقويين انكار له هنا مسو مكتسبين مسرات يميش اللي هنا الدلاي بر يلم جن مسرات يكلال وزاتر هنا مسرات يكلال نعم يكن سرا سرتو ማግኘት ይችላል ቀውይ ነው ብርቱ ነው ሙክተሲብ ነው መስራት ይችላል ይሄ ሰው ሊሰጠው አይገባም ማለት ነው وإن سأل الزكاة شخص وعليه علامة الغناء عنها وهو مجهول الحال جاز إعطاؤه እኛ ማንነቱ ያልታወቀ የሆነ ሰው ግን ከመሰረታዊ ፍላጎቱን ማሟላት የሚችል የሆነ መሆኑን የሚገልጽ የሆነ ምልክት እያየንበት ዘካ ስጡን ካለ አንድ ሰው እንሰጠዋለን ነው ነገር ግን እናሳውቀዋለን መሰረታዊ ፍላጎቶችን ማሟላት የሚችል የሆነ ሰው ዘካ ሊሰጠው አይገባውም እንዲሁም ደግሞ ቀውይ ሙክተሲብ ጠንካራ ሆኖ ሙክተሲብ የሆነ ስራ መስራት የሚችል የሆነ አይገባውም ብለን አሳውቀን እንሰጣለን ይሁን መልእክተኛው አለይሂ ሰላም